गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तुम सारे भैन भरा खैर खरीद नाल होवोगे, सेहत भी ठीक होगी, बिल्कुल फिट फाट हो गए। लो जी, आज शुक्र है कि कोई अद्धा घंटा पहले जो ना मेरी अख खुल गई शाम होने तो पहले पहले, क्योंकि दर्जी को कपड़े देने तो मेरे 10 दिन हो गए। मैं जिस टाइम उठदा मैं दर्जी कॉल करता, दर्जी दुकान बंद करके घर चला गया उन्होंने 9-10 बजे रात को। तो अज माँ जी ने धक्का ला लू के उठा दिता है, कहते हैं पुत्र उठ तो दर्जी कपड़े दे के आ। बाकी जरा ना घर अज आटा नहीं सी खत्म, बेसिकली जी मेन गल आटा नहीं सी खत्म, आटा खत्म सी। तो मैं जरा ना बाहर कल दे के आया दाने चक्की ते इस वजह तो मैं क्या नवे चक्की भी बंद हो जाए, क्योंकि कल चक्की बंद सी, मैं उन्होंने घर पकड़ा के आया तो रोटी तो भी रात को रही, इस वजह तो फिर मैं क्या जल्दी उठिए। कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि कोई प्रैस किए नहीं हुए। मैं क्या कपड़े प्रैस करन लग गया तो फिर रात हो जानी, तो इस तो पहले हम जल्दी पहले जो बाजार के काम वो मुकाइए तो कपड़े शपड़े मैं बाद चेंज करदा। तो अज एक नवी चीज़ एडिशन दोबारा तो होने वाली मेरी लाइफ के अंदर, तो भी तुहानूं थोड़ी देर तक दस देंगे कि नवी चीज़ आ जिंदा एडिशन होने वाला मेरी लाइफ दोबारा। तो समझ तो गए ही होगे फिर तुसी। चलो हुण पहले बाकी काम शाम करिए तो फिर मिलते हैं नाल हैं। नवीं शायद तुहानूं एक बार सरप्राइज़ देना मैं बस। तुसी कुरकुरे खाओ, तुसी कुरकुरे खाओ स्पीडा नाल बस। बाबा जी कलियां मैं सुबह तोड़ के लिया माशाल्लाह अजे तक फ्रैश पई हैं। तो मैं क्या बाजार जाने तो पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। थोड़े जे चावल पे सी उन्होंने आप गर्म करके पाइए चाह, ठीक है। तो हम इन्हों का लैने बुढ़े बाबे वाला नज़ारा। चावल खा के पेट पूजा थोड़ी जी करके उस तो बाद फिर निकलते हैं बाहर, क्योंकि पेट पूजा तो बगैर बाबा जी कोई शै नहीं जिंदगी के कोई काम नहीं जो पेट पूजा तो बगैर हो जाए। पेट लिए सारा कुछ करना चाहिए, सिर्फ पेट लिए। तो मैं तुहानूं कहा एक इंटरस्टिंग शायद तुहानूं दस्सण वाला मैं। तुसीं माँ जी दे आंदे आपदी दर्जन कपड़े कि नहीं? बेबे ने भी कमाल वेखो किया, शलवारा सारिया सीलियां ते झग्गे रहंदे ने। शलवारा सारिया सी लिया वा, कमीज भी सी लिया वा, ते हुण बैठा दिल नहीं करदा ते पैर दर्द करन लग जांदे। चलो कमीज़ां दियां बाजू सारियां दे बने होए ने। नवीं दर्जन के चक्कर च ना ईद आ जानी है, ठीक है। सारी दिहाड़ी बैठी बेबे ना अजे तक सूट पूरा एक भी नहीं किया, ते 15 दिन हो गए बैग के कट वट के बाजू बना के तीरे बना के रखे, सिर्फ गले बनाने वाले आ। बस वो ज़हन च नहीं रहिंदा, कभी उल्टी टाकी लग जाती, कभी सीधी लग जाती। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਜਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਪੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਵੜ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੋ ਕੇ ਸ਼ਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾ ਲਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਲॉप ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ। ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 8:15 ਹੋ ਗਏ। ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚੇਂਜ, ਨਿੱਕਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਮ? ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਧੱਸ ਕੇ ਜਿਮ ਲਾਇਆ ਕਰ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਤੇ ਨਾ ਧੱਸ ਕੇ ਜਿਮ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। 15-20 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਘੰਟਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਜੱਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੈਸ਼ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੇਟ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਨਿੱਕਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਫੈਕਟ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵੱਖਰਾ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਕਾਹਦੀ ਸਮੈਲ? ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਖੁਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਚਰਬੀ ਵੇਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਖੁਰੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਮ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੂਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਢਿੱਡ ਨਿੱਕੇ ਐ 6 ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਐ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖ ਲਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਚੈਲੰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਉਬਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਚੱਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾ ਤਿੱਕੇ ਤੇ ਕਬਾਬ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਆ ਸੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਧਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁੰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਕਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨੇ, ਦੁੱਧ 2 ਗਲਾਸ ਪੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 4 ਸਿਰ ਬਦਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਲੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾ ਖੋਰ ਨਾ ਭੋਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਖੁਰਾਕ ਡਬਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਨੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਜੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਯਾਰ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਲੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ। ਇੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੱਪ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਕਲਾਸ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਣ ਕੋ 5-7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੂੰਗਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਸਪੈਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਸਪੈਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਸਪੈਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸੌਸ ਹੈ। ਸਸਪੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਨ ਕਹਿ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਸ ਪੈਨ। ਸੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਸ ਪੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸੇ ਦੁਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਾ, ਬਸ ਵੱਡਾ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਬਾਲਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਰਿਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾ ਸੱਸ ਨਾ ਸਹੁਰਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਵਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਵਾਨੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਸਾਂ ਸਹੁਰੇ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੀਨ ਸੋਹਣੀਆ ਸਵਾਹ ਰੰਗੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਘੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਚੈੱਕ ਪੂਰਾ। ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾੜ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਚੀਨੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰ ਜਿਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੋਨ ਫੜਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲਵ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।